பக்கத்துல வந்துட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்க. அவர்களுக்காக நாம் காத்திருப்போம். அதற்கு முன்பதாக பெண்கள் ஜெப ஐக்கிய சங்கத்தினர் முன்பதாக வந்து தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி அன்போடு நான் கேட்கிறோம். பெண்கள் ஜெப ஐக்கியத்தினர் ஒவ்வொரு அதனுடைய காரியங்களே பெண்கள் ஜெப ஐக்கிய பொறுப்பாளர் முன்பதாக அவர் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அதைத் தொடர்ந்து தேவநாமத்தை அவர்கள் மகிமைப்படுத்துவார்கள். இந்த நாளில் நம்முடைய திருச்சபையின் 25வது ஆண்டு விழா மற்றும் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த நன்னாளை முன்னிட்டு பெண்களை ஜெபத்தின் மூலம் எங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்த்துதல்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்போது பெண்கள் ஐக்கியத்தின் சார்பாக ஒரு பாடலை பாடுகிறோம்.
said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Matthew chapter 28 verse 6. He is not here, he is risen. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Romans chapter 5 verse 8. We were still sinners. Christ died for us. Praise the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
and loved ones got the wonderful chance to see and meet the risen Lord. Let us listen to what was going on in the minds and hearts before and after the Lord's resurrection. It is early morning, not quite down yet. The sun has not yet risen. It is still dark. I'm lying here with my arms crossed like I usually do. I don't know what to do, but my physical stance, even when I'm asleep, always just kept it. They tell me always standing at the back and observing and analyzing. I could see the whole thing coming over the last months. As we started traveling to Jerusalem, there were things were going to change, that something big was going to happen. Everyone was tense. We watched our backs. Even we wouldn't admit it. Jesus was getting more resistance and offered the crowd to get out on his disciples. I'm sure there were spies around and officials and religious bigwigs hiding in the shadows. And even Jesus was talking weird, mumbling and suffering and betrayals and denials. I just wanted some clarity, some evidence, some open discussions. But who listens to me? And the whole dream has collapsed, and we are left to pick up the pieces. It is early morning, not quite dawn yet. The sun has not yet risen. It's still dark outside. I can't sleep. I keep waiting for that inevitable sound that comes with the first hint of light. It's a sound that will haunt me for the rest of my life, each and every day. The rooster, crowing, announcing to everybody that I failed and I couldn't keep myself together, and I even denied that I knew him. I abandoned Jesus. I feel so guilty. Actually, it's more than guilt. It is shame. I'm ashamed to show my friends my face and to the other disciples. I always walk with my eyes pointed towards the ground. I can't even make eye contact. Jesus had called me Peter the Rock. Maybe he should have called me a pebble or something. It is early morning, not quite dawn yet. The sun has not yet risen. It is still dark outside. I still cannot believe he's gone. I loved him so much. I don't think I've had anybody give me as much trust and confidence, love and support as Jesus did. He called me the beloved disciple, and now he's gone. Even when he was hanging on the cross, I couldn't believe it, that Jesus was going to die, until he looked at Mary standing next to me and said to her, "Woman, here is your son." And then to me, "Here is your mother." Wow, what a calling. Jesus would often talk about his own baptism when a voice from heaven said, "You are my son, the beloved." Now, I am part of that family, part of the calling. I am beloved. It's early morning. It's still quiet dawn yet. The sun has risen, but still it's dark. To be truthful, I have been crying since Friday. My Savior Jesus Christ has died for my sins on the cross. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. He died for me. He died for us. He was a body of grace and forgiveness. He died for us on the cross for our sins. I couldn't bear the pain, my Savior losing his color and slowly his life. I was transfixed. I couldn't move about the scene, seeing my Savior lying on the cross. I was terrified. I was shook, seeing the condition of my Savior. He was bleeding. He was tearing up with tears. In his lips that trembled our name, that shook his pain. Every man, all the men went long, long before, but I stood there till the end. My Savior, it's my responsibility to protect my Savior and honor his body with perfumes. All the people went,
but I was the one who went at the last. And it's my duty to come to the tomb again before the sun rises. I will be there before the sun rises. Morning has broken out. The sun has come up. The Lord is risen. I have seen the Lord. Can you believe it? Yes, even I too was shocked. I was surprised when I went to the tomb early morning. The tomb was open. The body of my Savior was missing. I was shook. I was terrified in my dilemma. But I ran and rushed to the beloved disciple, Peter, and told him the matter. He listened. Later a while, I went and spoke with the gardener. He spoke with me. He told me we had a delightful conversation. Later, he uttered my name, Mary, Mary Magdalene. I understood that the Savior has come in the form of a gardener to meet me. Yes, to meet me, a loyal servant. I went there before everyone come. I have seen the Lord. The Lord is risen. I have seen the Lord. The Lord is risen. I have seen the Lord. Let me shout this to the world. The Lord is risen. Morning has broken. I have seen the Lord. It was Mary Magdalene who woke Peter and I, drifting on and off before dawn. We just ran. We didn't know what we were doing or what to expect. When we reached the edge of the tomb, I stopped. A little off balance, I stopped. I saw the linen clothes scattered on the ground. I had a feeling. I knew that Jesus was risen. In my heart, I knew if I took one step forward, my whole life would change. The whole world would change. Peter took the first step. He always did. Then I took that step. And I knew something in my life had changed. I saw and I believed. Morning has broken. I have seen the Lord. I have seen him with my own eyes. Yes, these very own eyes. Mary just ran in, talking nonsense, but somehow drawing us and urging us back to the tomb. The tomb was empty, the linen and the clothes laying there. I had already known that the Lord was alive, that something new, something amazing, something world-shattering had just happened. The world would never be the same again. And then we saw him at the house. He just appeared like nothing had happened. Peace be with you, receive the Holy Spirit, he said. We were just trying to pick our jaws off the floor, and he's already sending us out to the world. I would see him again. I knew that he wasn't done with me. By the beach, he took me aside and he asked me 3 times, Peter, do you love me? Of course, I blurted. By the time he asked me the third time, I knew that the rooster's crow would never bother me again. The morning has broken. I have seen the Lord. I didn't think I would ever utter these words. Even when the rumors started, the women were crazy in their delusions. The others also said they saw him, even saw his pierced side and hands. All nonsense, illusions, daydreams, rising out of our collective grief. Let me touch the nail marks and then we'll talk. This went on for a week. A long week where I dared not entertain the possibility even in the far recesses of my mind. And then he was right in front of me. He just appeared through closed doors. Peace be with you. And he dared me to put my fingers on his hands and said, no more doubting. I stood there open-mouthed. I didn't even move a finger. His voice was proof enough. All I could say, my Lord and my God.
நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க அந்த இடத்திலிருந்து நமக்கு அந்த ஊழியத்தினுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கிற டாக்டர் முரளிதரன் அவர்கள் நமக்கு நம்முடைய சபை மக்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து செய்தியை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அதை நாம் தேவநாமத்தின் மகிமைக்காய் கேட்போம். நம் ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் அன்பு வாழ்த்துகிறேன். பகலின் திருக்குற தமிழ் திருச்சபை நாட்களில் அதனுடைய 25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா கொண்டாடுவதை அறிந்து கர்த்தரில் மகிழ்கிறேன். ட்ரைபல் மிஷன் பொதுச் செயலாளர் என்ற நிலையில் நான் இந்த திருச்சபையின் அழைப்பை ஏற்று கடந்த வருடங்களில் பலமுறை தேவ செய்தி பகிர்ந்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். மேலும் பெஹ்ரைன் திருத்துவ தமிழ் திருச்சபை ட்ரைபல் மிஷன் ஊழியத்தை பல ஆண்டுகளாக தாங்கி வருவதற்காக அந்த சபை போதகரோடும் விசுவாசிகளோடும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நான் ட்ரைபல் மிஷன் பொதுச் செயலாளர் என்ற நிலையில இந்த சபையில ஆவிக்குரிய கூட்டங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அந்த சபை மக்களோடு உள்ள அந்த அன்பையும் அவர்களுடைய அந்த ஐக்கியத்தையும் அதிகமாக உணர்ந்து அதற்காக கர்த்தருக்கு மகிழ்ந்து அந்த நாட்கள் எனது வாழ்வில் எனது ஊழியத்தில் இனிமையான நாட்களாக நான் கருதுகிறேன். கடந்த நாட்களில் பஹ்ரைன் நாட்டில் உள்ள தமிழ் மக்களின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவர்கள் வளரவும் பல தேசங்களில் உள்ள திருப்பணியை ஆதரிக்கவும் செய்து வருகிற இந்த தேவ சபை இன்னும் பல ஆண்டுகள் இந்த நற்பணியை தொடரவும் இதை பொறுப்பேற்று நடத்தி வரும் சபை போதகர்களையும் சபை மூப்பர்களையும் சபை கமிட்டி உறுப்பினர்களையும் விசுவாசிகளையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க ட்ரைபல் மிஷன் ஊழிய பொறுப்பாளர்களின் சார்பில் இரவினை வேண்டுகிறேன். இந்த நாளிலும் நம்முடைய திருச்சபையின் 25வது ஆண்டு விழா மற்றும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உயர்த்தெழுந்த நாளை அனுசரிக்கும்படியாக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உயர்த்திப்பிடிக்கும்படியாக கர்த்தர் நாளிலும் நம்முடைய திருச்சபைக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார். அதற்காக எங்களை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆண்கள் பெண்கள் ஜெபத்தின் மூலம் வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். நம்முடைய சபை தொடங்கி 25 ஆண்டுகள் அல்லது அதை தொடர்ந்து நம்முடைய ஜெப ஐக்கியங்களும் வளர்ந்து வந்தன. கடந்த 25 ஆண்டுகளிலும் நம்முடைய ஜெப ஐக்கியங்களில பலவிதமான ஜெப ஐக்கியங்களை நடத்தி அநேகருக்காகவும் நாம் ஜெபிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்திருக்கிறார். நம்மளுக்காக மாத்திரமல்ல, நம்மை தாங்கி வருகிற ஊழியர்களுக்காகவும் நாம் ஜெபிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்திருக்கிறார். இந்த ஜெபங்களை கேட்டு ஊழியர்களிலே கர்த்தர் பெரிய அற்புதங்களை செய்து தந்திருக்கிறார். அதற்காக இந்த நாளை நான் தேவனுக்கு முன்பாக நன்றிகளை நாங்கள் ஏறடிக்கின்றோம். இந்த இத்தனை ஆண்டு காலமும் நம்மை நடத்தி வந்த தேவன் வருகிற இந்த புதிய ஆண்டிலும் நம்மளை நடத்துவதற்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் மன்றாடுவோம். அநேகர் நாம் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றவண்ணமாய் திரும்பி செல்லாதபடி இப்படி சபை ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறது. இந்த ஜெப ஐக்கியங்கள்ல வந்து நாம் ஜெபித்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் மட்டுமில்ல, இந்த நாட்களில ஊழியர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க பாரப்பட்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு ஊழியர்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய நெருக்கடியான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. அந்த சூழ்நிலை நாம் மனதிலே கொண்டு எல்லாரும் மனதில் வைத்து இப்படிப்பட்ட இந்த ஜெப ஐக்கியங்களை கடந்து வந்து தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தி பிடித்து அவர்களுக்காக ஜெபிக்க நாம் முன் வருவோம். இந்த நாளிலே இந்த 25வது நாளிலே முன்வைத்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். தொடர்ந்து தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த ஐக்கியத்தின் சார்பாக ஆண்கள் பெண்கள் சார்பில் ஒரு பாடலை இப்பொழுது நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம்.
ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கிருபைகளுக்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். கடந்த ஆண்டிலே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் வைத்தோம். எல்லா பிள்ளைகளும் நன்றாக செய்தார்கள். எல்லா பிள்ளைகளும் வேதத்தில் உள்ள காரியங்களை அறிந்து கொண்டார்கள். அதிலே லூக்கா நற்செய்தி நூலிலிருந்து ஒரு சில அசஸ்மெண்ட் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. பெரிய பிள்ளைகளுக்கு, நம்முடைய சபையின் சர்ச் ஸ்கூல் சீனியர் பிள்ளைகளுக்கு, அதை அன்பான நம்முடைய சபையின் சர்ச் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மிகவும் நேர்த்தியாய் பொருட்படுத்தி நடத்தினார்கள். குறிப்பாக அன்பான சகோதரி திருமதி ஜான்சி பால் அவர்கள் அதை மிகவும் நேர்த்தியாய் அவர்களோடு கூட இணைந்து செயல்பட்ட ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்காக நாம் கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாமா? ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்களிலும் கர்த்தர் நம்முடைய சபையில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ்ல வலிமையாக எடுத்து பயன்படுத்தி வருகிறார். வேலை பலுவின் மத்தியிலும் கர்த்தருக்காக ஏதாகிலும் செய்யணும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை, அந்த வாஞ்சைகளை கர்த்தர் நிறைவேற்றி கொடுக்கிறார். அதற்காக நன்றி செலுத்துவோம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்போம். அதிலே குறிப்பாக இந்த லூக்கா அந்த நற்செய்தி நூல்ல அசஸ்மெண்ட்ல சீனியர்ஸ்ல எல்லா பிள்ளைகளும் நன்றாக செய்தார்கள். அக்கா அவர்கள் இடத்துல சொல்லும்போது எல்லாரும் நன்றாக செய்தார்கள். ஆனா அவர்களிடத்துல ஒரு காரியம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு நபருக்கு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் அதை நாங்கள் பரிசு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி, இந்த வேளையிலே இந்த முறை அந்த அசஸ்மெண்ட்ல சீனியர்களே முதலாம் பரிசைப்படுகிறதான அன்பான மகன் டெனிஷா மேலோட கரங்களை தட்டுவோம். இந்த வேளையிலே தலைவர் அவர்கள் கொடுக்க பாஸ்டர் சாமி மலையக்கா அவர்கள் மகளிடத்தில் கரத்திலே கொடுக்கும்படியாய் அன்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கரங்களை தட்டி பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தும். ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து வேதத்தில் இருக்கிற மறைபொருளை பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் நாம் பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துவோம். அது தொடர்ந்து அக்கா அடுத்து சொன்னாங்க, ஜூனியர்ஸ் பிள்ளைங்க எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஜெய் அப்படின்னாங்க. எவ்வளவு சந்தோஷம் இல்லைங்களா? யாருக்குமே ஒரு மார்க் குறைக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அதனால இந்த வேளையிலே ஜூனியர்ஸ் பிள்ளைகள் முதலாவதாக அனைத்து பிள்ளைகளும் they got the first mark. முதலாவதாக ஜெரோலின் இமானுவேல் அவர்கள் முன்பதாய் வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சபையின் தலைவர் அவர்கள் அதை நம்முடைய மேனேஜர் ஜெபசுந்தர் சிங் அவர்கள் ரூபாய் கொடுக்கும்படி அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக கிளாஸ்ல ரொம்ப குவைட்டா இருக்கிறது யாருன்னு சொல்லி கேட்டா டென்சில் மோஸ் தான் ரொம்ப குவைட் இருக்கும். அவர்களுக்கு இந்த வேளையிலே திருச்சபையின் தலைவர் அவர்கள் பரிசு பாத்தீங்களா? முன்னாடி நின்று பாடும்போது நம்ம லென்பிரட் என்ன அழகாக பாடினார். எப்படியாகிலும் தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும், அதுதான் அவனுடைய குறிக்கோள். அருமையான பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்துக் கொள்வோம். லென்பிரட் யூஜின் கம்பார்ட் கரங்களை தட்டி. அடுத்ததாக அண்ணன் மட்டும் தான் பாடுவாரா, நானும் நல்லா பாடுவேன். லென்பிரட் சி யூஜின் கம்பார்ட் கம்பார்ட். அடுத்ததாக மகள் நிதிகா வினோத் எல்லாவற்றிலும் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார். தொடர்ந்து பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். பிள்ளைகள் தொடர்ந்து கர்த்தருடைய அறிவினை அதிகமாய் வளர கர்த்தர் கிருபை தருவார். தேங்க்யூ. நம்முடைய போதகர் நம்முடைய சபையை குறித்து மிகவும் கரிசனை, அன்பு. ஒவ்வொரு மாதமும் நமக்கு முதலாம் வாரத்திலே வந்து கர்த்தருடைய செய்தியும் நற்கருணை ஆராதனையும் தருகிறதான அன்பான போதகர் ரெவரண்ட் சாமி மலை. On behalf of Trinity Tamil Congregation, we want to honor our beloved pastor Reverend Swami Malek. Our church president will honor him by giving him a ponadai. This is the way the Indian system works. We honor our honorary people with a shawl. I'll wrap it around you and you must stay like that. அதைத் தொடர்ந்து நமக்கு மிகவும் அன்பான அறிமுகமான ஆன்டியோக் பைபிள் காலேஜினுடைய அகாடமிக் டீனாக இருந்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் அன்பான ரெவரண்ட் ஜெபசுந்தர் சிங் அவர்கள். அவருடைய துணைவியாரும் அதே கல்லூரியிலே
கர்த்தருடைய ஊழியத்தை அந்த ஆசிரியர் பணியின் மூலமாய் செய்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கர்த்தர் நல்ல பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். இந்த தேசத்திலே கிறிஸ்டியன் இறையியல் கல்லூரியின் மூலமாக அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை அநேகருக்கு போதித்து அநேக ஆண்டுகளாய் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்முடைய சபைக்கு ஆசீர்வாதமாய் தருகிறதான ரெவரண்ட் ஜெப சுந்தர் சிங் அவர்களே நம்முடைய சபையின் பொருளாளர் அவர்கள் பொன்னாடியை போற்றி அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். கரங்களை மகிமை உண்டாவதாக. இருக்கிற அத்தனை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் குடியிருக்கிற அத்தனை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில், உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 நிகழ்வுகள் ஒரே தேவனால் நடத்தப்பட்டு கடந்த 25 ஆண்டு காலமாக அவருடைய அன்பையும் அவருடைய கிருபையையும் உணர்வதற்கு தேவன் வழிநடத்தின பாதைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆச்சரியம் என்னவெனில் 25 ஆண்டு காலம் முடிந்த பிறகு தலைவர் இன்னும் பேசுகிறார், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். காங்கிரிகேஷன்ல அது ஒரு புதிய ஏற்பாடாக அமைகிறது. 25 ஆண்டு கால பயணத்திற்கு பிறகு விட்டால் போதும் என்று எண்ணுகிற அநேக தலைமைத்துவத்தின் பாதையிலே இன்னும் இந்த காங்கிரிகேஷன் நேசிக்கிறேன், இன்னும் உங்களோடு பயணிக்க ஆசைப்படுகிறேன், இன்னும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் என்று கேட்கப்படுகிற தலைமைத்துவத்தின் கீழ் சபையை நடத்தி வந்த எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற தன்னுடைய சரீரமாகி சபையின் தலையானவருக்கு கூடான கூடி ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த நாளின் அந்த நிகழ்வுகள் 2ஐயும் கம்பைன் பண்ணி இந்த 2 பேசேஜையும் நான் வழக்கமாய் பேசுவதை போல 3 குறிப்புகள். அதிக சமயம் எடுத்துக் கொள்வதில்லை, சோ நீங்கள் தேய்க்க வேண்டாம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்ட அந்த பகுதி அனைவருக்கும் அதிகம் தெரிந்த ஒரு பகுதியாகவே காணப்படுகிறது. உயிர்த்தெழுந்த அன்றைக்கு இயேசு சுமார் உள்ள நம்முடைய வேதாகம மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் குறிப்பின் அடிப்படையிலே 5 இடங்களிலே ஆண்டவர் காட்சியளிக்கிறார். மீண்டும் பரம் செல்வதற்கு முன்பாக இன்னும் 5 இடங்கள். சோ டோட்டலாக 10 இடங்களில் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு ஆண்டவர் காட்சி அளித்ததாக வேதத்தினுடைய ஆதாரம் நமக்கு உதவுகிறது. அதில் இந்த ஒரு காட்சி என்பது, அதாவது இந்த நிகழ்வு என்பது உயிர்த்தெழுதல் அடைந்த அன்றே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம். அதாவது 3வது வரிசையில் 3வது சம்பவம். முதலாவது மகதலினா மரியாள், 2வது அவர்களோடு வந்த அந்த ஸ்திரீகள், 3வது இந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த இடத்துல 2 பேர் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக எம்மாவூருக்கு புறப்பட்டு செல்கிறார்கள். இயேசுவை வழியிலே சந்தித்து உயிர்த்தெழுதலின் செய்தியை, அது உயிர்த்தெழுதல் ஒரு தேவனை பின்பற்றி வாழ்கிற மக்களுக்கு என்ன வழங்குகிறது என்பதை இந்த பகுதி அழகாக நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. அதை நான் உங்களுக்கு வசனமாக நான் போக விரும்பவில்லை, என் குறிப்புக்குள்ளாகவே நான் செல்ல ஆசைப்படுகிறேன். உயிர்த்தெழுதல் என்பது வரலாற்று ரீதியாக மட்டுமல்ல, நீங்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் கவனித்தால் சமூக ரீதியாக, உணர்வு ரீதியாக, மத ரீதியாக மற்றும் அங்குள்ள மக்கள் வரலாற்று ரீதியாக இந்த எல்லா கோணங்களிலும் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த உயிர்த்தெழுதல் என்ற ஒரு நிகழ்வு. இந்த உயிர்த்தெழுதல் நிகழ்விலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எவ்வளவோ ஒரு சூழ்நிலைகள் காத்திருக்கின்றன தன்னை நிரூபிப்பதற்காக. ஏனென்றால் 3 நாட்களுக்கு முன்புதான் மிகப்பெரிய அளவு ஒரு பிரளயம், பொய் சாட்சிகள், மிகப்பெரிய கோஷங்கள், இவரை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று மக்களால் தூண்டப்பட்ட உணர்வு, இப்படிப்பட்ட மாறுபாடான நேர்மையற்ற சூழல்கள் உருவாக்கப்பட்டு அங்கு நடைபெற்று நிறைவடைந்திருக்கின்றன. இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருன்னா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன்னுடைய காரியத்தை நியாயம் என்று சனகரிப் சங்கத்திற்கோ அண்ணாவுக்கோ காய்பாவுக்கோ நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு தருணம். ஆனால் ஆண்டவர் அந்த சூழல்களை எல்லாம் தெரிந்தெடுக்கவில்லை. அவர் தெரிந்தெடுத்தது தன்னை தேடி, தன் மீது அன்பு வைத்து, தன் மீது நம்பிக்கையை வைத்து, இன்னும் அதாவது அதன் அடிப்படையிலே வலியை சுமந்து கொண்டிருக்கிற அந்த எளிமையான கூட்டத்தை, சாதாரண கூட்டத்தை சந்தித்து தன் அன்பை வேண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார். உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி சனகரிப் சங்கத்திலே துவங்கவில்லை. உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி அண்ணா காய்பாருடைய அரண்மனைகளிலே தோன்றவில்லை.
உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி எங்க ஆரம்பமாகிறது தெரியுமா உங்களுக்கு? அன்போடு, ஆண்டவர் மீது வைத்த பாசத்தோடு, ஆண்டவரை அதாவது விசுவாசித்து நம்பி, அவர்கள் அதை இன்னும் காண முடியவில்லையே விசுவாசத்தின் பிரகாரம் என்று நம்பி அதாவது ஏமாற்றது போல உணர்ந்து வழியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா? அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவனாய் கேட்ட உயிர்த்தெழுந்த தேவன் தலையிட்டு காரியங்களை மாற்றி செய்தியை துவக்குகிறார். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கவனியுங்கள். மூன்று குறிப்புகள். எவ்விதம் ஆண்டவர் இந்த வழிப்பிரயாணத்தில் எம்மாவூருக்கு இவர்கள் புறப்பட்டு செல்கிற போது எந்த விதத்தில் இவர்களை ஆண்டவர் தலையிட்டார், அவர் இவரோடு செயல்பட்டார் என்பது. நம்பர் 1, நீங்கள் எங்க வாசிக்கலாம் தெரியுமா? 24ஆம் அதிகாரத்திலே அதனுடைய 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள். அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். இவர்கள் வைத்திருந்த ஒரு நம்பிக்கை, இந்த இடத்துல நான் ஹோப் பயன்படுத்த ஃபெய்த்துக்கு பதிலாக, ஏனென்றால் எபேசியரோடு இணைப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும். இவர்கள் வைத்திருந்த ஒரு நம்பிக்கை மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு. அந்த எதிர்பார்ப்பில் இவர்கள் தோல்வியடைந்தவர்களாக கருதி இவர்கள் எங்கே பயணிக்கிறார்கள்? எம்மாவூருக்கு பயணிக்கிறார்கள். நம்பிக்கையை இழந்தவர்களாக. இனி அங்க இருந்து பிரயோஜனங்களை உடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பீங்கன்னா அந்த 2-3 வசனங்களை நீங்க வாசித்து காண்பித்திருக்கிறேன். ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நடைமுறையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாச வாழ்க்கை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் அவரை இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிப்பவரை என்று நம்பி இருந்தோம். நம்பிக்கையின்மை. யார் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள்? 19ஆம் வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது 3வது வரியை வாசிக்கிறேன். அவர் தேவனுக்கு இயேசுவை குறித்தவைகளே, அவர் தேவனுக்கு முன்பாக ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருந்தார். அவர் திறமையாக, அதாவது செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையாக இருந்தார். அதன் அடிப்படையில் நம்பினோம். அதை நம்பது நடக்கல. சரி, அப்படி நாங்க ஏமாந்து இருக்கிற சூழ்நிலையிலே 23ஆம் வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது கவனிங்க. அவருடைய சரீரத்தை காணாமல், அந்த 22லிருந்து வாசித்தா உங்களுக்கு புரியும். ஆனால் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கல்லறைக்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவதூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள். கவனிங்க, நம்பிக்கை இழந்து காணப்பட்டோம், அவரை நம்பினோம், நம்பிக்கை இழந்தோம், அடுத்து ஒரு சாட்சியை கேட்டோம், பிரமிப்படைந்தோம். அடுத்த 24ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அந்த பிரமிப்பு தொலைந்து போனது. 25ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறீங்க கவனிங்கள். அப்பொழுது இங்கே சிலர் கல்லறைக்கு போய் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள், அவரையோ காணவில்லை. இந்த ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன் என்ற ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நல்லாதான் ஆரம்பிச்சோம். அவருடைய எப்படி 19ஆம் வசனம் பேசுகிறது, செய்கையிலும் வாக்கிலும் அவர் வல்லமையானவராய் காணப்பட்டார் என்று நம்பி ஆரம்பித்த விசுவாச பிரயாணத்திலே நம்பிக்கை இழப்பு. சரி, அப்படி தொய்ந்து போனோமோ என்று எண்ணும் போது ஏதோ ஒரு சாட்சி எங்களை பிரமிக்க பண்ணியது. அந்த சாட்சி ஓஹோ இது நன்றாக அமையுமோ என்று நாங்கள் எண்ணி தீர்ப்பதற்கு முன்னதாக இன்னொரு செய்தி இந்த நம்பிக்கையின் விளக்கம் மீண்டும் கீழே விட பண்ணியது. இது வெறும் எம்மாவூருக்கு போன 2 சீசன்களின் சம்பவமாக பார்த்து முடித்து விட முடியாது. அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாம் இப்படி அல்லல்பட்டு ஆண்டவரே உம்மை நம்பினோம், கேட்டோம், கிடைக்கவில்லை, விசுவாசித்தோம், நடக்கவில்லை, எதிர்பார்த்திருந்தோம், உண்மை மட்டும்தான், நான் பாடினேன், ஜெபித்தேன், கேட்டேன், ஆனா பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அடுத்து ஏதோ ஒரு செய்தி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகத்தை தருகிறது, அப்படியே உயிர்ப்பித்தோம் என்று எண்ணும் போது இன்னொரு சூழ்நிலை என்னை கீழே விடப்படுகிறது என்று விழுந்து எழும்பி விழுந்து என்று பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு விசுவாச வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையை திருப்பி கொண்டு வருவதற்கு தேவன் பயன்படுத்திய வழிமுறை இந்த உயிர்த்தெழுதலின் செய்தியின் முதல் குறிப்பாக அமைகின்றது. எப்படி செயல்பட்டார்? இயேசு தாமே அவர்களோடு சேர்ந்து என்று அதனுடைய 19ஆம் வசனம் மணியும் 15ஆம் வசனம் பேசுகிறது. இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்கலாமே, இவங்க என்ன மனநிலையில செல்கிறார் என்பது நன்றாகவே தெரியும். அந்த இடத்தில் நிறுத்தி ஒரு அற்புதத்தை அவர்களுக்கு செய்து, அது ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் போல, I am Jesus resurrected, அந்த third day தன்னை அறிவித்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நிகழ்த்தி அப்படியே அவங்களை ஆச்சரியப்பட வைத்திருக்கலாமே. இல்லை, நடக்கிறார் கூட. யாரோடு நடக்கிறார்? நம்பிக்கை இழந்தவர்களோடு. நம்பிக்கை இழந்தவர்களோடு அவ்வப்போது விசுவாச பாதையில் அப்படியே